So now we discuss paper 4. Paper 4. Anti-malarial drug. Anti-malarial drug. Anti-malarial drugs discuss చేస్తున్నాం. In anti-malarial drugs, in the latter we discuss about chloroquine and acrylic and చూసాం. ఇప్పుడు ఫినాక్రిన్ సింథసిస్ చూద్దాం. ఫినాక్రిన్ now we discuss about ఫినాక్రిన్. Next one is phenocrin. The structure of phenocrin is, it is also a phenolene group of compound. It is also a phenolene group. Last time you say acrylic and quinoline group చూసాం. acrylic group చూసాం. ఇప్పుడు phenolene group లో phenocrin synthesis అనేది చూద్దాం. phenocrin. So it is a This is a quinacrin structure of quinacrin. This is the structure of quinacrin. ఇది quinacrin structure. Quinacrin may be, okay na? So quinacrin may be easily prepared starting from 2,4-dichlorobenzoic acid. Okay na? 2,4-dichlorobenzoic acid నుంచి quinacrin మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేస్తాం. The reactions of 90 with para-incidin gives the desired diphenylamine which is cyclized to form the 9-chloroacridine derivative. Okay na? So the condensation of the latter with 1-diethyl amino 4-amino pentane F-word quinacrin అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? 2,4-dichloroamine తీసుకుని దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకేనా? quinacrin. ఓకేనా? So this is the quinacrin and this quinacrin is used, okay na, in the quinacrin is a synthesis of 4-aminoquinoline. Anti-malarial may be achieved by nucleophilic reactions with the desired amines. Okay na? So దీని నుంచి ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో quinacrin ఫంక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇన్హిబిట్స్ ద
succinate oxidation and interferes with the electron transport. In addition, by binding to nucleoproteins, quinacrine suppress the lupus erythromatous cells factor and act as a strong inhibition of cholinesterase absorbed rapidly from the gastrointestinal tract following oral administration. ఇది దీన్ని క్వినాక్రిన్ అనేది యాంటీమనల్గా ఓరల్గా తీసుకుంటారు. ఓకేనా. క్వినాక్రిన్ అనేది ఏంటంటే యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్. క్వినాక్రిన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ అండ్ ఇన్ cytogenetics a fluorescent dye used to stain chromosomes. ఇది మనకి ఎలా యూజ్ చేస్తారండి, ఇట్స్ ఏ ఫ్లోరోసెంట్ డై యూజ్డ్ టు స్టెయిన్ క్రోమోజోమ్స్ ని గుర్తించడానికి. ద వై క్రోమోజోమ్ స్టెయిన్స్ బ్రిలియంట్లీ విత్ క్వినాక్రిన్. వై క్రోమోజోమ్స్ ఏం చేస్తాయండి, స్టెయిన్స్ బ్రిలియంట్లీ విత్ ద క్వినాక్రిన్ అనే మచ్చలను తొలగిస్తారు. క్లోరోక్విన్ క్వినాక్రిన్ రెండు సేమ్ అంటే chloroquine is a synthetic form of quinine compound found like bark of cinchona trees native to Peru and used for countries to treat malaria. Okay, but it is a different. ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాన్ చేశారు. వై ఈజ్ క్వినైన్ బ్యాన్? In early 2007, FDA banned all prescription quinine products other than chloroquine. FDA acted. FDA అంటే ఫెడరల్ ఇది డ్రగ్ అథారిటీ. ఓకేనా. Manner because of a perception that quinine is not effective for the conditions and that its risk potential far exceeds its efficacy potential. ఓకేనా. దానివల్ల దీన్ని ఎక్కువ ఇచ్చేయట్లేదు. ఎందుకని క్వినైన్ అనేది బ్యాడ్ అయిందంటే అమౌంగ్ ద మోస్ట్ సీరియస్ పొటెన్షియల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇది దీనికి ఎక్కువగా ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దీన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకేనా. బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ డ్యామేజ్, అబ్నార్మల్ హార్ట్ బీట్. ఇది వాడితే మనకి ఏమొస్తుందంటే బ్లీడింగ్ అంటే ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం, రక్త ఎక్కువ కారణం, అలాగే మనకి ఇంకోటి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడం, కిడ్నీలు ఈ డ్రగ్ కనుక ఇచ్చేస్తే కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే అబ్నార్మల్ హార్ట్ బీట్ అంటే టెన్షన్స్ పడడం, హార్ట్ బీట్ అనేది పెరగడం వల్ల జరుగుతుంది. క్వినైన్ అనేది పాయిజనస్ కాదనమాట. ఓకే. క్వినైన్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ జనరల్ protoplasmic poison. It's a toxic many bacterial, yeast and trypanosomes as well as the malarial plasmodium. అంటే ఇది మలేరియల్ ప్లాస్మోడియం చంపేస్తుంది. Quinine has local anesthetic action but also is an irritant. The irritant effects may be responsible in the part of nausea associated with clinical use. ఓకేనా. సో కాబట్టి కినైన్ అనే దాన్ని మనకి బ్యాన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకేనా. సో ద సిన్సిస్ ఆఫ్ క్వినాక్రిన్ సిన్సిస్ అనేది డైక్లోరో 2,4 డైక్లోరోబెంజాయిక్ యాసిడ్ నుంచి క్వినాక్రిన్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారని చూద్దాం. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్వినాక్రిన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఓకే. నెక్స్ట్ సిన్సిస్ ఆఫ్ క్వినాక్రిన్. Synthesis of quinacrine. The synthesis of quinacrine from the dichlorobenzoic acid, that is two 4 dichloro
బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఏంటండి ఇది 2,4 డైక్లోరో బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఓకేనా ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ a compound and the compound is forming and the one chlorine this chlorine and the hydrogen HCl కింద n మీద ఉన్న హైడ్రోజన్ ఇది మనకి HCl కింద వెళ్ళినట్లయితే దీనికి ఈ రెండు ఫామ్ అవుతుంది minus HCl then the formation is okay then the formation is ఓకేనా నెక్స్ట్ దీన్ని మనకి దీంతో ట్రీట్ చేస్తే ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏం తీసుకుంటామంటే దీని రియాక్షన్ చూడండి దీని తర్వాత దీనికి POCl3 ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే సైక్లైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సైక్లైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది
దీనికి మరలా అగైన్ ప్యూర్ CL3 AC HCl కనుక చేస్తే హాలోజనేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ CO ప్లేస్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ హాలోజనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎథేన్తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ ఈ రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి, ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ది ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. సో ఏం జరుగుతుందండి, ఫస్ట్ 2,4-డైక్లోరో బెంజోయిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు దీనికి ఎన్నో మిథాక్సీ పారా మిథాక్సీ ఎమినో తీసుకున్నాం. దీన్ని రెండింటిని కనుక చేస్తే కప్లింగ్ అనేది జరిగి మనకి కాంపౌండ్ వచ్చింది. ఈ కాంపౌండ్ని ఆక్సిడైజ్ కనుక చేస్తే రింగ్ అనేది ఫామ్ అయింది. రింగ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఇన్ హైడ్రాలసిస్ ఇన్ HCl-POCl2తో చేస్తే సైక్లైజేషన్ ఫామ్ ఇక్కడ హాలోజనేషన్ వచ్చింది. ఈ హాలోజన్ కాంపౌండ్కి దీన్ని కనుక అటాచ్ చేసినప్పుడు డైమిన్ని మనకి ఏమవుతుంది, పెంటాడైమిన్ కనుక డై అయితే పెంటాడైమిన్ కనుక చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందండి, ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు హాలోజన్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది, రాస్తుంది స్ట్రక్చర్ ఏమొస్తుంది హాలోజన్ ప్లేస్లో ఇది ఫామ్ which is called as the ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ఇది ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్. ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఫినాక్రిన్ స్ట్రక్చర్. దాని డెరివేటివ్స్ చూద్దాం. ఫినాక్రిన్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ ఫినాక్రిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్, ఓకేనా, ఫినాక్రిన్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్రిడిన్. ఫినాక్రిన్ అనేది ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్రిడిన్. ఫినాక్రిన్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్రిడిన్, దట్ ఈస్ కెమికల్ అండ్ క్లినికల్ వెరీ సిమిలర్. ఇది ఫినాక్రిన్ అన్నది ఏమంటుందండి, కెమికల్గా కానీ క్లినికల్గా కానీ ఇట్స్ అ వెరీ సిమిలర్ టు 4-aminophenolines. ఎలా ఉంటుందండి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సిమిలర్ టు 4-aminophenolines. ఇట్ వాజ్ ద ప్రైమరీ డ్రగ్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ అండ్ థెరపీ ఆఫ్ మలేరియా. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ డ్రగ్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్, తగ్గించడానికి దేనికి, అండ్ థెరపీ ఆఫ్ మలేరియా డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ II. అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఈ ఫినాక్రిన్ కానీ క్వినోలిన్ కానీ, అంటే ఎక్రిడిన్ కానీ ఎక్రిడిన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫినాక్రిన్ కానీ, ఈ రెండింటిలో కూడా ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కాంపౌండ్ టు
యూజ్ ఇన్ థెరపీ యాంటీ మలేరియా కింద ఎప్పుడు యూజ్ చేశారండి మనకి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ యూజ్ చేశారు. టుడే ఇట్ ఈస్ రేర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద ట్రీటింగ్ మలేరియా. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల టుడే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ వెరీ రేర్లీ. ఆల్దో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ ఎంఈబియాసిస్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఎంఈబియాసిస్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఓకేనా, ఇది క్వినాకిన్. ఈ క్వినాకిన్ అనే దాన్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తుంది? ద క్వినాకిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ cytogenetics, a fluorescent dye used to stain chromosomes. The Y chromosome stains brilliantly with quinacridone. ఓకేనా, దీనికి మెడికల్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే quinacridone an anti-malarial drug and in cytogenetic fluorescent dye used to stain chromosomes. The Y chromosomes stains brilliantly with quinacridone. ఓకేనా, it is used for remedies for nerve pain, signs of liver damage. దీనికి యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనండి, quinacridone uses, దీని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి? quinacridone uses, quinacridone has been used as an anti-malarial drug and as an antibiotic. దీన్ని యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ మరియు యాంటీబయాటిక్ గా కూడా యూజ్ చేస్తారు. quinacridone has been used as an anti-malarial drug and antibiotic. It is used to treat giardiasis. Giardiasis, a protozoal infection of the intestinal tract. దీన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారండి? ఏ protozoal infection of the intestinal tracts and certain types of lupus erythematosus. ఏంటంటే lupus erythematosus, an inflammatory diseases that affects the joints, tendons and other connective tissues and organs. ఇవి వీటిని మనం క్యూర్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఓకేనా, ఏంటంటే ఉపయోగాలు? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ జియార్డియాసిస్, ప్రోటోజోల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇది ఈ క్వినాక్రిన్, క్లోరోక్విన్, హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ రెండు సేమా కాదా? ఈజ్ క్వినాక్రిన్ అండ్ క్లోరోక్విన్ ఈజ్ సేమ్ ఆర్ నాట్ అంటే యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్, దోస్ ఆర్ ద యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్ బట్ దే యూజ్ టు ట్రీట్ లోపస్ అంటే హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనేది ప్లక్వలిన్ అనే దానికి ఉపయోగిస్తారు. క్లోరోక్విన్, ఆరాలిన్ అండ్ కెనాక్రిన్ అనేది ఏంటంటే అటాబ్రిన్ అనేదానికి ఇచ్చేస్తారు. మెడికేషన్స్ దట్ వీఆర్ ఒరిజినల్లీ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ఆర్ ట్రీట్ మలేరియా. ఓకేనా, సో మలేరియాలో రకాలు ఏంటండి? ప్లాక్వెనిన్ దానికి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనేది ఇచ్చేస్తారు, దాన్నే ఎరాలిన్ అని కూడా. అలాగే క్వినాక్రిన్ ఏమంటాం? అటాబ్రిన్ అన్నాం, దానికోసం ఇచ్చేస్తారు. ఈ క్వినాక్రిన్కి మనకి అవైలబుల్గా ఉందా లేదా? ఓకేనా, quinacridone is currently unavailable in USA, which has taken away an important component of the treatment regimen of patients with CLE. ఓకేనా,
Phenacrine side effects. What are the side effects of phenacrine? Phenacrine యొక్క side effects అంటే common side effects of phenacrine. First, skin discoloration. ఏంటంటే skin discoloration. శరీరం రంగు మారడం, dizziness, మగతగా ఉండడం, decrease appetite, decrease appetite, decreased appetite, and headache, and nausea, and vomiting, diarrhea, stomach cramps, okay na? So what are the side effects of common side effects of phenacrine uses? Phenacrine కనుక యూజ్ చేస్తే కామన్గా వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? స్కిన్ డిస్కలరేషన్ అండ్ డిజీనెస్. ఏంటంటే ఒకటి స్కిన్ డిస్కలరేషన్ అంటే శరీర తత్వం రంగు మారడం, ఓకేనా? ఎల్లో కలర్లో కానీ లేదంటే రెడ్డిష్గా కానీ అలా మారడం. నెక్స్ట్ డిజీనెస్, మగతగా ఉండడం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ చికాకుగా ఉండడం, మగతగా ఉండడం. నెక్స్ట్ డిక్రీజ్డ్ appetite. నెక్స్ట్ హెడేక్, తలనొప్పి రావడం, న్యూసియా, వామిటింగ్ సెన్సేషన్, అండ్ డయోరియా, మోషన్స్ అవ్వడం. మనం ఏదైనా ఏం తిన్నా ఏమవుతుందండి? మోషన్స్ అయిపోతుంటాయి. అండ్ స్టమక్ పెయిన్ అన్నమాట. ఇవి మనకేంటంటే ఫెనాక్రిన్ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే వచ్చేయండి. వాట్ ఆర్ ద ఫెనాక్రిన్? The eccritin derivative formerly widely used as an anti-malarial but suppressed by chloroquine in recent years. It has also been used as an anthelmintic and in treatment of diabetes and malignant effusions. It is used in cell biological experiments. దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సెల్ బయోలాజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్హిబిటర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడేస్, స్మాల్ మాలిక్యూల్ కింద యూజ్ చేస్తారండి. దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుందంటే 399.959 అండ్ ఐసోటోపిక్ కాంపౌండ్. ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్
Quinacrine is the molecular formula of quinacrine is C23 H30 chlorine N3O. This is the molecular formula of quinacrine. Quinacrine యొక్క molecular formula. దీనికి సినానిమ్స్ ఏంటంటే మెపాక్రైన్ అని కూడా అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? మెపాక్రైన్ అని కూడా అంటాం. ఇండికేషన్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ జార్డియాసిస్ అండ్ క్యూటోనియస్ leishmaniasis and the management of malignant effusion. Pharmacodynamics. Quinacrine has been used as an anti-malarial drug and as an antibiotic. It is used to treat giardiasis and protozoal infection of the intestinal tract and certain types of lupus erythematous, an inflammatory disease that affects the joints, tendons and other connective tissues and organs. Quinacrine may be injected into the space surrounding the lungs to prevent. Okay, దీన్ని lungs surroundings లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. Recurrence of pneumothorax. The exact way in which quinacrine works is known as it appears to interfere with the parasite's metabolism. Okay, so ఇది disease mechanism of action. ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే the exact mechanism of the antiparasitic action is known. However, quinacrine binds to deoxyribonucleic DNA in vitro by intercalation between adjacent base pairs, inhibiting transitions and translation to ribonucleic acids RNA. Quinacrine does not appear to localize to the nucleus of Giardia tropozoites, suggesting that DNA binding may not be the primary mechanism of its antimicrobial actions. Fluorescence. Okay, so these are the uses of the these are all of the quinacrine groups and uses. Okay, so next we have discussed another compound of anti-malarial. Thank you.